friends, as you are aware, this time we have close to 63% increase in number of polling booths because in view of COVID-19 requirements, Commission decided to limit the number of electors at each booth to 1,000 from 1,500. And so the number of booths gone up from 65,000 to 1.06 lakh, and it means the 1.06 lakh number of EVMs to be counted. Also, you would be aware that in our broad guideline issued on 21st of August 2020, we decided to have the limit of tables in a particular hall to 7. Earlier it used to be 14 in general. However, to observe the parameters related to social distancing and requirement of presence of counting agents, etc., it was decided. But also on ground, our election machinery, they increased the number of locations. In fact, in 2015, the counting took place at 38 locations, and this time the counting is happening at 55 locations. And also in each of the ACs, either the bigger hall has been taken or there has been the counting in more than one hall. So in all cases, actually in all ACs, the counting is happening at invariably at 14 tables, and the number of rounds are ranging from lowest 19 rounds to 51 rounds in Bihar in different ACs. So the approximate average for Bihar would be close to 35 per AC number of rounds in for the final results. So this is the broad picture, and our counting machinery on ground is doing our work very diligently without any glitch, as already pointed out by our colleagues here. And we hope to finish the counting as per the procedure late tonight. Thank you. We have some questions from media. The first question is from Ritika Chopra of Indian Express. Can the Deputy Election Commissioner please list out the differences between a conventional counting process and the Bihar counting on account of COVID-19? I will take up this particular question. As I mentioned already, that in terms of counting, Commission prescribed to you can say that decongest the particular counting hall, and it has limited the number of tables in each of the halls. So that is one change which has happened in from earlier occasion. Also, the number of locations have gone up so that the counting process goes smoothly and at more number of locations to take care of this additional need. Otherwise, all the processes related to counting or instructions related to counting are the same which used to be earlier in terms of counting of EVMs or postal ballots. Another question is, how many rounds of counting have finished by 1 p.m. and under normal circumstances, how many rounds of counting would have been finished by now? I think every AC, the round depends upon the number of polling booths which it has. So it would be very difficult to answer specifically related to these issues. Also, on an average kind of situation, it depends. When you start counting early and then when you go in the motion, then again the time variation may happen, kind of thing. So it's very difficult to put a specific number to this kind of situation. There's a question on postal ballots. How many postal ballots were received this time? And please provide a corresponding figure for the 2015 election.
I can share one particular input related to postal ballot, that as per law, all postal ballots received till 8 a.m. today on the day of counting are to be taken up for counting. So it means the postal ballots received at the counting center till 8 o'clock in the morning today, it needs to be taken up for counting. So the data related to that would be available at the level of concerned returning officer at present. I can only add that आपण बघितलं निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सुरू आहे आणि कशा पद्धतीने मतमोजणी सुरू आहे याचा आढावा त्यांनी मांडलेला आहे। मतमोजणी केंद्रांवर सर्व कोविड नियमांचं पालन केलं जात असल्याची सुद्धा माहिती दिलेली आहे। निवडणूक आयोगाने आताच पत्रकार परिषद घेतली, किती फेऱ्या असणार आहेत, किती फेऱ्या पूर्ण झाल्या या संदर्भात सुद्धा सविस्तर माहिती दिलेली आहे। केतके महत्त्वाचं म्हणजे मतमोजणी सुरळीत सुरू आहे, कुठेही काही अनुचित घटना घडत नाही असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि 51 फेऱ्या जवळपास इथे बिहारमध्ये मतमोजणी होतील असा अंदाज आता तरी व्यक्त केला जातोय। बिहारमधल्या या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं संदीप, याचं कारण म्हणजे कोविड काळातली ही पहिली मोठी विधानसभा निवडणूक होती आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे नितीश कुमारांसारखा जुना जाणता ज्येष्ठ नेता आणि दुसरीकडे तेजस्वी यादव सारखा तरुण नेता, बेरोजगारी या मुद्द्यावर ही निवडणूक लढवली गेली। याचं कारण म्हणजे बिहारमध्ये प्रचंड प्रमाणात असलेली बेरोजगारी, देशभरामध्ये बिहारमधून सगळे रोजगार मिळवण्यासाठी जातात, जे बिहारमधले रोजंदारीवर काम करणारे आहेत, मजूर असतील, आपल्याला माहिती आहे मेट्रोची कामं चालतात मुंबईमध्ये किंवा बांधकामाच्या क्षेत्रामध्ये येणारे हे बहुसंख्य लोक तिथून येतात, त्यामुळे सरकारी नोकरीचं खूप मोठं आश्वासन देण्यात आलं आणि त्याचबरोबर तरुणांसाठी मुख्य अजेंडा ठेवण्यात आला। पण महत्त्वाचं म्हणजे तेजस्वी यादवनं या वेळेच्या निवडणुकीमध्ये मोदींवर सडकून टीका एकदाही केली नाही, निगेटिव्ह प्रचार ज्याला म्हणतात तो मात्र त्यानं करण्याचं टाळलं आणि यामागे खूप मोठी रणनीती होती असं देखील चर्चा आहे। अगदी 1 कोटीपेक्षा जास्त मतदानाची मोजणी झालेली आहे, त्यामुळे अधिकचं मतदान अजून मोजायचं आहे। हे आपण बघतोय कल आलेले आहेत, या कलांमध्ये किंवा आघाडी जी आलेली आहे त्यामध्ये एनडीए 125 जागांवर आघाडीवर आहे, महागठबंधन 106 जागांवर आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळतं आणि एनडीएमध्ये भाजप 72, जेडीयू 48 जागांवर तर व्हीआयपी 4 जागांवर आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळतंय। महागठबंधनमध्ये जर आपण बघितलं तर महागठबंधनमध्ये आरजेडी 66 जागांवर आघाडीवर आहे, काँग्रेसच्या जागा आघाडी जी आहे ती कमी होताना दिसते, 20 जागांवर काँग्रेस आघाडीवर आहे आणि त्यामुळे आपण बघतोय की काटेची टक्कर होती सुरुवातीला, मात्र आता एनडीए विजयासमीप जाताना सुद्धा पाहायला मिळते। मात्र मतमोजणी अधिकची अजून होणं बाकी आहे, त्यामुळे आताच अंदाज बांधणं कठीण आहे। बिहारची निवडणूक ही सगळ्याच दृष्टीने भाजपसाठी देखील महत्त्वाची होती, कारण भाजपला यावेळेला जागा वाढवण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट होतं आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बिहारच्या प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती। आज भाजपच्या ज्या जागा बिहारमध्ये वाढलेल्या आहेत अर्थातच देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा महाराष्ट्रातलं भाजप श्रेय नक्कीच देईल याबद्दलचं, कारण तिथे काही कुरबुरी होत्या अंतर्गत त्या सोडवणं किंवा जी तिकिटांमधला जो गोंधळ होता तो निस्तारणं, अशा सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांनी तिथे जाऊन केल्या होत्या। बिहारचा बिग बॉस कोण हे काही वेळात आज संध्याकाळपर्यंत नक्की ठरेलच, पण ही दृश्य आपण बघतोय बिहारमधली ही कार्यकर्त्यांची दृश्य आहेत, जल्लोष साजरा करायला लागलेले आहेत, ढोल ताशे आणण्यात आलेले आहेत आणि जल्लोष साजरा करतात। मग अशी आपण बघितलं भाजप कार्यकर्ते उतरले होते, हे देखील भाजप कार्यकर्तेच दिसतात, कारण आत्ताचे जे कल आहेत त्यानुसार तरी एनडीए आघाडीवर आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे भाजपच्या जागा वाढलेल्या आहेत। आतापर्यंत बिहारमध्ये एकदाही भाजपचा मुख्यमंत्री झालेला नाहीये संदीप। अगदी, आणि त्यामुळे आता भाजपच्या कोटामध्ये आनंद उत्साह पाहायला मिळतोय आणि याविषयीच बोलूयात। भाजपचे प्रवक्ते गणेश हाके आपल्या सोबत आहेत। गणेशजी, स्वागत आहे तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये। आपण बघतोय मतमोजणी अधिकची अजून शिल्लक आहे, मात्र जे कल येत आहे, जी आघाडी येते त्यामध्ये एनडीए पुढे असलेली आपल्याला पाहायला मिळते, तर भाजपनं आतापर्यंतची मोठी कामगिरी केलेली सुद्धा दिसते। धन्यवाद। खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला हे अपेक्षित अशा स्वरूपाचं यश आहे